गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आजना लेक्चर में हवे बहु थोड़ुंक ज काम बाकी है। आपणुं पहला चेप्टरनुं मात्र 5 दाखलाओ स्वाध्यायना बाकी रह्या, तो आजना लेक्चर में शक्य हशे तो 5 दाखलाओ पूरा करीए छीए। तो एमां शरूआत करीए। गई काले जे पूरुं कर्युं हतुं त्यांथी आगळ स्वाध्यायनो 27मो प्रश्न, दाखला नंबर 27। आगळ पण सूचना आपेली छे प्रमाणे दाखलाओ गणती वखते टेक्स्टबुक जोड़े राखवी जरूरी है कि जेथी रकम में खबर पड़े। रकम वाँचूं छूं। अवकाशना अमुक विस्तार में बधे विद्युत क्षेत्र Z दिशा में छे। जो कि विद्युत क्षेत्रनुं मान नियमित रीते दर मीटरे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्बना दरथी वधे छे। एटले के अंतर प्रमाणे विद्युत क्षेत्र में फेरफार थाय छे एवुं कही शकाय। ऋण Z दिशा में 10⁻⁷ कूलम्ब इंटू मीटर कुल डायपोल चाकमात्रा धरावता तंत्र वडे अनुभवाता कुल टॉर्क अने बळ एना मान एटले के मूल्य शोधो। हवे आपने खबर है तो टॉर्क माटेनी बे व्याख्याओ। तो सौथी पहला 11मा धोरण परथी शुरुआत करिए। तो टॉर्कनी व्याख्या परथी टॉर्क टाव इज इक्वल टू R क्रॉस F RF साइन थीटा। आ एक इक्वेशन तैयार थयुं। अपना रनिंग चेप्टरनी अंदर धन Z दिशा में कीधेलू है, એટલે विद्युत क्षेत्र में डायपोल मूको तो एनी पर लागतु बळ એટલે विद्युत क्षेत्र में मूकेल डायपोल पर लागतु टॉर्क। एनी माटेनी फॉर्म्युला आपने खबर है। टाव इज इक्वल टू P क्रॉस E PE साइन थीटा। बंने टॉर्क करता समान सरखावी दो तो 1 અને 2 परथी RF इज इक्वल टू PE लखी शकाय। आपने बळ शोधवानुं कीधेलुं छे। F ने करता बनावो तो PE अपॉन R थशे। आ अगत्यनी वात छे, ध्यान राखजो। हवे रकमना शब्दों प्रमाणे अवकाशना अमुक विस्तार में बधे एटले आपणे XYZ एम त्रण जग्याओ ध्यान में लेवी पड़े। तो उपरना सूत्र ने अंतर प्रमाणे विद्युत क्षेत्र XYZ दरेक जग्याए बदलाय छे एवुं मानी लईए। तो F इज इक्वल टू पहला एक्स अक्षनी दिशानी बात करिए तो PX DEX अने R नी जग्याए लखीशुं DX एटले अंतर प्रमाणे विद्युत क्षेत्रनुं बदलावुं एवुं कही शकाय। Y दिशा में होय तो PY DEY अपॉन DY आ Y दिशानी बात थई प्लस PZ DEZ अपॉन DZ। हवे रकमना शब्दों समझो। आपने अवकाश में बधे कीधुं एटला माटे आ समीकरण लखवुं पड्युं छे, परंतु अवकाशना अमुक विस्तार में विद्युत क्षेत्र मात्र Z दिशा में ज छे एटले पण विद्युत क्षेत्र मात्र Z दिशा में होवाथी DEX अपॉन DX इज इक्वल टू 0 तथा DEY अपॉन DY इज इक्वल टू 0। अने आपणी रकमना शब्दों प्रमाणे DEZ अपॉन DZ बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब आपेलू छे। तो अपना सूत्र में किंमत मूको
तो बल F इज इक्वल टू उपरना सूत्र प्रमाणे PZ इंटू DEZ अपॉन DZ વધશે। હવે સમજો રકમમાં એવું કીધેલું છે કે તંત્રની કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 10⁻7 ન્યૂટન કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર ઋણ Z દિશામાં છે, એટલા માટે PZ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -10⁻⁷ કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર। રકમના શબ્દો પ્રમાણે ઋણ Z દિશામાં હોવાથી આ યાદ રાખજો। ચાલો હવે કિંમત મૂકીએ છીએ તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ PZ એની જગ્યાએ 10⁻7 પણ નેગેટિવ મૂલ્ય સાથે અને DEZ अपॉन DZ 10⁵ લીધું તો જવાબ થશે -10⁻² ન્યૂટન। આ બળ તૈયાર થઈ ગયું। બળ એ ઋણ Z દિશામાં છે, યાદ રાખજો, જે દર્શાવે છે કે બળ ઋણ Z દિશામાં લાગે છે। તો આ પહેલા નંબરનો મુદ્દો પૂરો કર્યો। હવે આપણે વાત કરવાની છે બીજા મુદ્દાની। તો બીજા મુદ્દામાં એવું કીધેલું છે ટોર્ક પણ શોધો। તો બળ શોધાઈ ગયું। હવે ટોર્કની વાત કરીએ તો હવે ટોર્કવાળી વાત કરવી હોય તો ટોર્ક ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ક્રોસ E, સૂત્ર પ્રમાણે PE સાઇન થીટા। હવે P અને E બંને વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી P તથા E પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 અને સાઇન 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। ધેરફોર ટોર્ક ટાઉ આ મૂલ્ય તૈયાર થઈ ગયું, જવાબ થશે 0। તો સહેલી વાત છે અને થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું। બાકી દાખલો સહેલો છે, રકમ વાંચવાની સમજવાની, પછી ધીમે ધીમે કામ કરવાનું, એટલે આપણો જવાબ તૈયાર થઈ જશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવો દાખલો આગળ, સ્વાધ્યાયનો 28મો 1.28। રકમમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, આમાં રકમ સમજવી પડશે। આકૃતિ મેં દોરેલી છે। સૌથી પહેલાં એ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક બખોલ, આ જે છે ને આવો આકાર, એને બખોલ તરીકે ઓળખી શકાય। એક બખોલ ધરાવતા સુવાહક એ ને ક્યુ વિદ્યુતભાર, આ સુવાહક એ જે દેખાય છે આપણો મોટો, એને ક્યુ વિદ્યુતભાર આપેલ છે। દર્શાવો કે સમગ્ર વિદ્યુતભાર સુવાહકની બહારની સપાટી પર જ દૃશ્યમાન થશે। આવો એ પ્રશ્ન પહેલાં સોલ્વ કરવાનો છે। ફરી વાંચું છું। પ્રશ્ન એ, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, આકૃતિ એમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક બખોલ ધરાવતા સુવાહક એને કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભાર આપેલ છે। દર્શાવો કે સમગ્ર વિદ્યુતભાર સુવાહકની બહારની સપાટી પર જ દૃશ્યમાન થશે। હવે આના જવાબની ચર્ચા કરીએ, પછી બીજો પ્રશ્ન વાંચીશું। સૌથી પહેલાં આકૃતિ એમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બખોલમાં વિદ્યુતભાર ન હોય તેવો બખોલ ધરાવતો સુવાહક એ છે। હવે સમજો, આ મોટી બખોલ, એની અંદર બીજો નાની બખોલ વિચારો કે જેમાં કોઈ જ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર નથી। ધારો કે બખોલની નજીક વાહકની અંદર, બખોલની નજીક વાહકની અંદર આવું કોઈક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ લઈ લો। હવે આગળ શીખવાડ્યું છું એ પ્રમાણે અંદરના વિસ્તારમાં જો વિદ્યુતભાર ના હોય, એટલે કે Q0 હોય, તો એવા સંજોગોમાં એની સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ
અને ક્ષેત્ર એ બંને શૂન્ય હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય થાય. ગાઉસના પ્રમેય પ્રમાણે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ પ્રમાણે ઘેરાતો વિદ્યુતભાર શૂન્ય. પરિણામે બખોલની અંદર દરેક સ્થળે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય અને બધો વધારાનો વિદ્યુતભાર એ તેની સપાટી ઉપર જ વહેંચાવો જોઈએ. મિત્રો, આ વર્ણન એ હું જે કંઈ બોલ્યો છું એ તમારે વિડીયોમાં સાંભળીને લખવાનું છે. મેં માત્ર મુદ્દો જ લખ્યો છે, પણ આટલું લખવાથી માર્ક્સ ના મળે. એનું સંપૂર્ણ વર્ણન એ લખવું પડશે. આપણે જે નોટ્સ મોકલીશું એમાં પણ આનું વર્ણન લખેલું હશે. એટલે ઘણા મિત્રોનું હોમવર્ક આવે છે, હું જોઉં છું, તો હું જે પ્રમાણે આટલું લખું એટલું જ લખીને ઘણા મિત્રો મોકલતા હોય છે. તો એ પ્રોપર મેથડ નથી. જ્યાં વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો હોય ત્યાં એનું પ્રોપર વર્ણન લખવું જરૂરી છે, માટે ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ, એટલે કે પ્રશ્નનો બી વિકલ્પ. એમાં એવું કીધું છે, સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભાર ધરાવતો બીજો સુવાહક બખોલની અંદર. હવે સમજો, આ સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભારવાળો બીજો એક વાહક, આ કપોટી એટલે કે બખોલ તરીકે આને ઓળખી શકાય, એની અંદર એ કરતાં, એ એટલે મોટો છે, બી એટલે નાનો છે, એના કરતાં જુદો કરેલો છે, એટલે અલગ રહે તેમ દાખલ કરેલ છે. દર્શાવો કે કેપિટલ એની બહારની સપાટી પરનો કુલ વિદ્યુતભાર, કેપિટલ એની બહારની, આ ટોટલ સપાટી પરનો કુલ વિદ્યુતભાર એ ક્યુ પ્લસ ક્યુ જેટલો છે. આવું સાબિત કરવાનું છે. સમજો ધ્યાનથી. વાહકની અંદર બખોલની તદ્દન નજીક એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારી લો. હવે વાહકની અંદર વિચારીએ તો આગળના પ્રશ્નની જેમ જ વાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર એનું મૂલ્ય એ થઈ જશે શૂન્ય. એટલે વાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય થશે. ગાઉસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એપ્સાઇલોન 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇન્ટુ ડી. અથવા ઇન્ટ્રીગેશન સાથે કરો તમે ઇન્ટ્રીગેશન. આ ગોળ સર્કલ એ એવું દર્શાવે છે કે બંધ માર્ગ પરનું સંકલન, એટલે ક્લોઝ બંધ માર્ગ છે આપણી આકૃતિમાં, એને બંધ માર્ગ પરના સંકલન તરીકે ઓળખી શકાય. આ ફ્લક્સના બંને સૂત્રોનો ઉપયોગ કરો તો ક્યુ બરાબર 0 લઈ લો, તો એવા સંજોગોમાં એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ એ શૂન્ય થશે. હવે ગૌસિયન પૃષ્ઠમાં ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુતભાર શૂન્ય. વાહક એની સપાટી પર સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભાર જો પ્લસ ક્યુ તો છે જ, એટલે એની સપાટી ઉપર જો માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભાર, આકૃતિમાં અહીંયા સ્મોલ ક્યુ તો છે જ, જો એની સપાટી ઉપર માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થાય તો જ વાહકની અંદર અને બહાર, વાહકની બહાર સમાન અને વિરુદ્ધ, એટલે કે પ્લસ અને માઇનસ એ પ્રમાણે પરિણામી આપણે શૂન્ય મૂકી શકીએ. તો અહીંયા આગળ માઇનસ વિદ્યુતભાર એટલે બખોલની અંદર શૂન્ય થઈ ગયો, તો એ ધન વિદ્યુતભાર જે આપણે વિચારેલો છે એ માત્ર સપાટીની ઉપર જ આવવો જોઈએ. ફરી એકવાર કહું છું, ધ્યાનથી સમજજો. ગૌસિયન પૃષ્ઠમાં ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુતભાર શૂન્ય છે, એટલે કે વાહક એની અંદરની સપાટી પર ક્યુ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થવો જરૂરી છે, અને વાહકની બહાર સમાન, પેલો માઇનસ હતો એટલા માટે સમાન, એના જેટલા જ મૂલ્યનો ધન વિદ્યુતભાર મૂકો તો સપાટી પર ટોટલ વિદ્યુતભાર કેપિટલ ક્યુ તો હતો જ, અને બીજો સ્મોલ ક્યુ આપણે પ્રેરિત કર્યો, એટલા માટે કુલ વિદ્યુતભાર કેપિટલ ક્યુ અને સ્મોલ ક્યુ એના સરવાળા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય. આ અગત્યની વાત છે. બીજા નંબર. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, સી વિકલ્પ. એક સંવેદી ઉપકરણને તેના પરિસરમાંના, પરિસર એટલે આજુબાજુનું વાતાવરણ,
પ્રબળ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રથી બચાવવું છે, શિલ્ડ કરવું છે, આ માટેનો એક શક્ય ઉપાય શોધો। હવે સમજો આ સંવેદી ઉપકરણને બચાવવું હોય એનો અર્થ શું છે? એક નાનું ઉદાહરણ આપું છું। ધારો કે ચોમાસાની સિઝનમાં આપણે જ્યારે વરસાદ વીજળીના કડાકા થતા હોય એવા વાતાવરણમાં આપણી કારમાં બેસીને આપણે બહાર મુસાફરી કરીએ, એવું ધારી લો કે આપણી કાર એ ઇલેક્ટ્રિક પ્રૂફ છે, એના દરવાજા એટલે કે ગ્લાસ એ સંપૂર્ણ બંધ છે, તો એવા સંજોગોમાં બહારના વીજળીના કડાકાના કારણે ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને અસર કરશે નહીં, એટલે કે આપણે કાર નામની કવચ અથવા બખોલમાં સુરક્ષિત છીએ એવું કહી શકાય। તો આ ઘટના જે તૈયાર થઈ એને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ તરીકે ઓળખી શકાય એવો એક શબ્દ અહીં આપ્યો છે, માટે આ ઉદાહરણ આપું છું, ધ્યાનથી સમજજો। હવે જવાબ એનો તો એક સંવેદી ઉપકરણને પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્રથી બચાવવા માટે તેને સંપૂર્ણપણે ધાતુની સપાટીની અંદર મૂકી શકાય। મેં જે પ્રમાણે ઉદાહરણ આપ્યું એ પ્રમાણે કારની કવચમાં, કારની બખોલમાં આપણે સુરક્ષિત છીએ અને બંધ ધાતુની સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર સામે એ કવચ એટલે એક ચોક્કસ પ્રકારના રક્ષણનું કામ કરે। તો ત્રીજો મુદ્દો એ મેં કીધું એ ઉદાહરણ સાથે સમજી અને લખવાનું છે। હજુ મિત્રો એકવાર કહી દઉં છું, આ પ્રકારના દાખલાઓમાં વર્ણનાત્મક કોઈ શબ્દો આવે એ લખવા અત્યંત જરૂરી છે। એ નહીં લખો તો માર્ક્સ મળશે નહીં, ધ્યાન રાખજો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, 29મો પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયનો 1.29 આકૃતિ દોરેલી છે, ધ્યાન રાખજો। રકમ વાંચું છું। એક પોલા વિદ્યુત ભારિત સુવાહક સપાટી પર એક નાનું છિદ્ર કાપેલું છે। આ સુવાહક સપાટી છે, એમાં એક આવો ટુકડો કાપેલો છે। દર્શાવો કે તે છિદ્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર σ/2ε0 n કેરેટ છે। દર્શાવો કે તે છિદ્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર σ/2ε0 n કેરેટ છે, જ્યાં n કેરેટ બહાર તરફની લંબ દિશામાંનો એકમ સદિશ છે અને સિગ્મા છિદ્રની નજીક વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા છે। ટૂંકમાં σ/2ε0 × n કેરેટ સૂત્ર આપણે સાબિત કરવાનું છે। હવે સમજો, શરૂઆત કરીએ છીએ। તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હોલને, આ હોલ એટલે આ છિદ્ર, એને ઢાંકેલા વિદ્યુત ભારિત વાહક અથવા એક બંધ ગાળા તરીકે વિચારો। ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ અહીંયા કરીએ તો તદ્દન બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર σ/ε0 આપણે કીધેલું છે, યાદ રાખજો। ગાઉસનો નિયમ બહાર પાડતા બહારના વિસ્તારની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર σ/ε0 n કેરેટ અને અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે તો 0। બહાર અંદર એક જ દિશામાં છે, સરવાળો કરીને સમજીશું। આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બાકીના વિદ્યુત ભારિત વાહકના વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 અને ઢાંકેલા છિદ્ર પર સંપાત થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2 એ બંનેના સરવાળા જેટલું છે। હવે અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અદૃશ્ય અને સમાન રીતે વિરુદ્ધ, એટલે જો અંદરના વિસ્તારમાં વિચારો તો અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 - E2 = 0, આ સમીકરણ નંબર 1 થઈ જશે, બંનેનું પરિણામી 0 થશે। બહારના વિસ્તારમાં વિચારીએ તો બહારના વિસ્તારમાં એક જ દિશામાં છે, તો E1 + E2 = σ/ε0
E1 પ્લસ E2 સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0. હવે ઉપરનું જે સૂત્ર આપણું સમીકરણ 1 છે એના પરથી પણ સમીકરણ 1 પરથી E1 બરાબર E2, તો માટે અહીંયા E1 પ્લસ E1 બરાબર સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0, 2E1 બરાબર સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0, તો E1 બરાબર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0. આ જે સાબિત કરવાનું હતું એ સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. આપણને ખાલી સદિશ તરીકેની વાત કીધેલી છે તો સમજો, જો બાકીના વાહકના લીધે મળતું ક્ષેત્ર અથવા છિદ્રની અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવું હોય તો આગળ થિયરીમાં કરેલું છે, સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સાઇલોન 0 એનો જે તે દિશામાંનો ઘટક એટલે કે E કેરેટ તરીકે લખી શકાય. E1 E2 સરખા, આપણી રકમમાં E છે તો આપણે ખાલી એને E તરીકે લખીશું. દાખલો સહેલો, પણ શરૂઆતમાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે વર્ણનના થોડાક શબ્દો લખવા પડશે, માટે ધ્યાનથી સમજજો. સ્વાધ્યાયનો 30મો પ્રશ્ન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં ખૂબ ધ્યાન રાખજો, કારણ ચેપ્ટરનો સૌથી અઘરો ગણી શકાય એવો દાખલો છે અને એમાં પણ બાયોલોજીવાળા મિત્રો માટે ખાસ, કેમ કે આમાં સંકલનની વાત આવશે. મેથ્સના મિત્રોને થોડીક મજા આવશે, પણ ધ્યાન રાખશો તો બાયોલોજીવાળા બાળકોને પણ પ્રેમથી આવડી જશે. રકમના શબ્દો વાંચું છું. ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય વિદ્યુત ભારની સમાન રેખીય ઘનતા લેમ્બડા ધરાવતા લાંબા પાતળા તારને લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર મેળવો. મિત્રો યાદ કરો તો ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કરીને આપણે લાંબા પાતળા તાર માટે કે જે ધન વિદ્યુત ભારિત મેં આકૃતિમાં દર્શાવેલો છે એના માટેનું સૂત્ર ઓલરેડી આપણે મેળવીને બેઠા છીએ. એનો એ જવાબ ફરી લાવવાનો છે, પણ કન્ડિશન 1, ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો શરૂ કરીએ છીએ. ધ્યાન રાખજો, આકૃતિમાં સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણવાળો અને સમાન રેખીય ઘનતા લેમ્બડા ધરાવતો અનંત લંબાઈનો તાર આકૃતિમાં દર્શાવેલો છે. તારને આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર સંપાત થયેલો વિચારેલો છે. ઉગમ બિંદુ એટલે બિંદુ ઓથી એક્સ અંતરે, આ બિંદુ ઓ, ત્યાંથી એક્સ અંતરે આ તારનો આવો અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ કે જે ખંડને આપણે ડીએક્સ કહી દઈશું, તારથી એક્સ જેટલા અંતરે ડીએક્સ લંબાઈનો નાનો ખંડ ધારો. મિત્રો આ જે વર્ણનના શબ્દો બોલું છું એ તમારે લખવા પડશે, નહીં લખો તો નહીં ચાલે, યાદ રાખજો. ડીએક્સ લંબાઈનો નાનો ખંડ છે તો એ ખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર, ચલો અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર આપણે લખવો હોય તો ખબર છે dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા ઇન્ટુ dx થશે. આ નાના ખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર dq બરાબર લેમ્બડા ઇન્ટુ dx, અને એ નાના ખંડ સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચલો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ માટે એટલે નાનું લખીશું, dE ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, ક્યુની જગ્યાએ dq અપોન r સ્ક્વેર. હવે r ક્યાંથી શોધીશું? સૌથી અગત્યની વાત, તો અતિ સૂક્ષ્મ ખંડથી ધારો કે r જેટલા અંતરે આવેલું p બિંદુ, તો r જેટલું અંતર આ તૈયાર થઈ ગયું. r જેટલા અંતરે આવેલું p બિંદુ, આને x લીધેલું છે, y અક્ષ ઉપરનું અંતર છે, આને y લઈ લઈએ. આકૃતિ પરથી જો r શોધવો હોય તો પાયથાગોરસનો નિયમ, r સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, માટે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. પણ આપણે ડાયરેક્ટ જ લખવાનું છે, માટે dE ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ dq છેદમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. આ સીધું સાદું સમીકરણ કેની જગ્યાએ 1/4πε0 મૂકો તો ગણતરી સહેલી બને, અથવા એ જ થાય, કંઈ ફરક ના પડે. આ નાનકડી વાત, પણ યાદ રાખજો આગળના વર્ણનના શબ્દો ખાસ લખવાના છે, નહીં લખો તો નહીં ચાલે.
हवे डीई हवे आकृति पर फोकस करो तो धन विद्युत भारित तार है तो व्यवहारिक बात है कि भाई धन विद्युत भारना कारणे क्षेत्र ए आम दूर जवुं जोईए एने डीई कही दईए छीए। तो आ डीई जे तैयार थयो एना बे घटको विचारी शकाय। एक आ दिशामां घटक मळशे, बीजो आ दिशामां मळशे। एक्स अक्ष साथे जे तैयार थयो ए घटक एने डीई एक्स कही दईशुं। वाय अक्षनी दिशानो घटक एने डीई वाय कही दईशुं। आपणो खूणो अहींया तैयार थाय छे केम के आपणे अहींयाथी सदिश दोरीए छीए एटले याद राखजो क्षेत्र साथे बनतो खूणो छे तो ए प्रमाणे धन विद्युत भारित क्षेत्र अने एनी साथे बनतो खूणो छे तो ए खूणा प्रमाणे आ विचारीए छीए। हवे आकृतिमां जे प्रमाणे समजाव्युं ए ज प्रमाणे डीई ना परस्पर बे घटको एक्स अने वाय एक्स अक्षनी दिशानो घटक ऋण एक्स दिशामां छे। मित्रों आगळ शीखवाडेलुं छे ज्यां खूणो बनतो होय त्यां कॉस लेवुं पड़े अने ज्यां खूणो ना बनतो होय त्यां साइन। तो डीई ना बे घटको विचारी लईए। चलो डीई ना बे घटको थशे तो डीई एक्स इज इक्वल टू माइनस डीई साइन थीटा अने डीई वाय इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। याद रखजो ज्यां खूणो बने त्यां कॉस। रेखा परना एक्स अक्षनी दिशामांना घटको समान मूल्य परस्पर विरुद्ध दिशा एनु समान मूल्य ने परस्पर विरुद्ध दिशा होवाथी परिणामी अथवा समास मूल्य शून्य थशे। हवे आपणी वाय दिशामांना घटको विचारीए तो वाय दिशाना घटको हवे आमां समजवानुं छे। फरी एकवार आकृतिमां समजावुं छुं। जेवो घटक अहीं विचार्यो एवो घटक अहींया पण विचारी शकाय। अहींया घटक तमे दोरशो तो एनुं क्षेत्र ए आ डायरेक्शनमां मळशे डी। फरी एना बे घटक लेशो तो अहींया डीई एक्स अने अहींया थशे डीई वाय। तो तमे जुओ एक्सना बंने घटको समान मूल्य विरुद्ध दिशा एटले असर नाबूद करशे अने वाय दिशाना घटको एक ज डायरेक्शनमां होवाथी ए बंनेनो थशे सरवाळो। तो आ सरवाळो करवानो छे एटले हवे आपणे सरवाळो करीए छीए। ध्यान राखजो। फरी एकवार कही दઉં છું रेखा परना एक्स अक्षनी दिशामांना घटको समान मूल्यना अने परस्पर विरोध दिशाना तेनुं समास एटले के परिणामी मूल्य शून्य थाय तेथी तेनी अवगणना करीए अने वाय दिशामांनुं मात्र विद्युत क्षेत्र गणीए केम के एक ज दिशामां छे एटले वाय दिशामांनुं विद्युत क्षेत्र डीई वाय इज इक्वल टू 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा। एक वखत डीई कॉस थीटा अने बीजी वखत बंने एक ज दिशामां छे अने एक ज दिशामां होवाथी बे वखत डीई कॉस थीटा थशे। हवे आ विद्युत क्षेत्र आपणी रकमोमां पण एवुं कीधुं छे कूलम्बना नियमनो सीधो उपयोग करो अने जरूरी संकलनथी गणतरी करो। तो हवे आ जे समीकरण तैयार थयुं छे 2 cos थीटा एनु संकलन करिए तो बंने बाजू संकलन करता ध्यान थी समझो। माटे इंट्रीगेशन ऑफ डीई वाय इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ 2 cos थीटा। हवे डीई वाय नु संकलन ई वाय थशे 2। चलो अत्यारे संकलन में राखीए डीई एनी किंमत ऑलरेडी आगळ शोधीने मूकेली छे आपणे। तो डीई नी जग्याए शुं लखेलुं छे तो के इंटू डी क्यू छेदमां एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर इंटू कॉस थीटा। हवे आपणुं तार ए अनंत लंबाईनो छे अने जो अनंत लंबाईनो तार होय तो संकलननी सीमाओं अचल पदों 12 लखी अने मूकी शकाय। तो अचल पद 12 में 2 के हवे डीक्यू नी जग्याए
લેમડા એ તરંગ લંબાઈવાળી વાત આપણને ખબર છે, લેમડા ઇન્ટુ dx, તો dqની જગ્યાએ ચલો પહેલાં લખી આપું એટલે ખબર પડે, 2k dqની જગ્યાએ લેમડા ઇન્ટુ dx છેદમાં x² + y² ઇન્ટુ cos થીટા. હવે અચળ પદો બહાર લઈએ, 2k લેમડા ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dxના છેદમાં x² + y² cos થીટા. તાર અનંત લંબાઈનો હોવાથી સંકલનની સીમાઓ x બરાબર 0 થી x બરાબર ઇન્ફિનિટી વિચારી શકાય. એટલે x બરાબર 0 થી x બરાબર ઇન્ફિનિટી સુધીની સંકલનની સીમાઓ ધ્યાનમાં લેવાની. અચળ પદ 12 લખ્યો છે, કેના સ્થાને 1/4πε0 એ મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય, ચિંતા નહીં કરવાની. ચલો મૂકી દઈએ, કારણ કે છેલ્લો જવાબ આમાં એમાં જ લાવવાનો છે. તો 1/4πε0 લેમડા 0 થી ઇન્ફિનિટી dxના છેદમાં x² + y² cos થીટા તો ખરા જ. માટે ey ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આનું સાદું રૂપ આપી દઈએ તો લેમડા અપોન 2πε0 0 ટુ ઇન્ફિનિટી dx એના છેદમાં x² + y² ઇન્ટુ cos થીટા. હવે આકૃતિ પરથી દસમા ધોરણનું સૂત્ર tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. માટે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બહુ જ ધ્યાનથી સમજજો, સામેની બાજુ x, પાસેની બાજુ y. આ બહુ અગત્યની વાત છે, એટલે ધ્યાનથી સમજવાનું છે જરા. દસમા ધોરણનું સૂત્ર tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. આકૃતિ પરથી tan થીટા બરાબર x અપોન y. માટે x બરાબર y વિકલન કરીએ. અહીંયા ધ્યાન આપજો મિત્રો, xનું dx, y સલામત, tan થીટા એનું વિકલન થશે sec² થીટા, થીટાનું બાકી રહ્યું તો d થીટા. આ વિકલનના સૂત્રો છે, તમારે યાદ રાખવાના છે. માટે dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ y sec² થીટા d થીટા થશે. હવે આપણે સંકલનની સીમાઓ પણ નક્કી કરી દઈએ, એટલે સંકલન કરતા ભાવે. આપણું આવું સૂત્ર હતું આગળ, x અપોન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan થીટા. એમાં આપણી શરત પહેલી હતી કે ભાઈ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે x બરાબર 0 હોય તો tan થીટા બરાબર 0. અને બીજા નંબરની શરત x બરાબર ઇન્ફિનિટી, તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ અનંત, તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આમાં tan થીટા 0 એટલે થીટા બરાબર 0 ને અહીંયા આગળ tan π/2, અને એટલા માટે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે π/2. x અપોન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan થીટા. આપણી શરતની અંદર x બરાબર 0 લઈ લો તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એ tan 0 0 થઈ જશે. અને x બરાબર ઇન્ફિનિટી તો tan 90 અથવા tan π/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી. તો એવા સંજોગોમાં થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 થશે. હવે ઉપરના સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ છીએ, તો માટે e ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન 2πε0, 0 અને π/2 સંકલનની સીમાઓ નક્કી કરી દીધી. y sec² થીટા d થીટા
छेदमां एक्स स्क्वेरनी जग्याए वाय स्क्वेर टेन स्क्वेर थीटा प्लस वाय स्क्वेर અને cos થीटा સલામત। જે આગળ આપણું સૂત્ર હતું એ સૂત્રમાં માત્ર કિંમત મૂકી છે, બાકી કશું કર્યું નથી। લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 0 થી પાઈ બાય 2 વાય સેક સ્ક્વેર થીટા ડી થીટા, નીચેથી વાય સ્ક્વેર કોમન લઈએ તો ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 ઇન્ટુ કોસ થીટા। હવે મિત્રો તમે જાણો છો ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક સ્ક્વેર થીટા થશે, પણ ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક સ્ક્વેર થીટા આ 10મા ધોરણનું સૂત્ર છે। તો લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 0 થી પાઈ બાય 2 વાય સેક સ્ક્વેર થીટા ડી થીટા છેદમાં वाई स्क्वेर सेक स्क्वेर थीटा इंटू कॉस थीटा तो खरा ज। तो ऊपर नीचे सेक स्क्वेर थीटा कैंसल कर दो, एक एक वाई कैंसल थी जशे। तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्साइलोन 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 थी पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन वाई इंटू कॉस थीटा। लेमड़ा अपॉन वाई अचल पद है, बार लई लईशू, इंटू वाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 थी पाई बाय 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हवे 11मा धोरणना 14मा चेप्टर में शीख्या प्रमाणे इंटू वाई कॉस थीटानु संकलन थशे साइन थीटा 0 थी पाई बाय 2 संकलननी सीमाओं लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्साइलोन 0 इंटू वाई साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 એટલે લેમડા अपॉन 2 पाई एप्साइलोन 0 इंटू वाई साइन पाई बाय 2 એટલે 1 थी जशे, आ थी जशे 0 અને એટલા માટે लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्साइलोन 0 इंटू वाई आ विद्युत क्षेत्रनु जे तार माटे गाउसना नियमनो उपयोग करीने सूत्र मेळव्युं हतुं ए ज सूत्र आपणे फरी एकवार मेळवी दीधुं। आज जे फॉर्म्युला तैयार थई एने जो केना स्वरूपमां लखवुं होय तो ई इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन वाई आ पण आगळ मेळवेलुं छे, लखी शकाय। मित्रों दाखलो थोड़ोक अघरो है अने खास ध्यान राखजो, लंबाई वधु है ने बायोलॉजीवाळा बाळको माटे बहु ज अगत्यनी वात छे, एटले ध्यानथी समझजो। आ इम्पोर्टन्स दाखलो छे। हवे स्वाध्यायनो छेल्लो दाखलो 1.32। मित्रों आ दाखलामां मात्र वर्णनात्मक शब्दों लखवाना छे अने स्वाध्यायना टोटल 34 मांथी 33 दाखलाओं में गणाया है। तो 32मो दाखलो तमारा माटे आपू छूं। आपणी सिस्टम प्रमाणे ए दाखलो तमारे जाते करवानो, एटले संपूर्ण सेल्फ प्रयत्न करजो। हूँ एनु सोल्यूशन तमने मोकली आपीश। जो कदाच कोईक जग्याए कंई मुश्केली जेवुं लागे तो मने पूछी लेजो, तो एनु सोल्यूशन करी दईशुं। हवे आ चेप्टरना स्वाध्यायना तमाम दाखला पूरा थया। आवतीकालना लेक्चर में उदाहरणना दाखलाओ गणीशुं। मित्रों तमने जे एमसीक्यू हूँ मोकली आपू छूं ए शक्य होय तो रीत साथे गणवानो प्रयत्न करजो। आपणे उदाहरणना दाखला पूरा थशे पछी थोड़ाक लेक्चरो एमसीक्यूना सोल्यूशन माटे पण लईशुं के जेमां मैं जे एमसीक्यू मोकली आप्या छे ए दरेक एमसीक्यूનું સોલ્યુશન હું જાતે કરાવીશ। તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। બાકીની નવી વાતો આવતીકાલના લેક્ચરમાં કરીશું।